So let us discuss applications of integration along with a few questions on definite integrals. The area bounded by the curve y is equal to log x, the x-axis, and the line x equals to is log 2, 2 and 3 by 2, 2 log 2 minus 1 are the options. Let us consider the graph of y is equal to log x. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ, this is the curve in the diagram. This curve represents y is equal to log x. I have a line here, x is equal to 2 and the x-axis. So we have to find the area between the x-axis and the line x equals to and the curve y is equal to log x. Therefore, I have to integrate log x between 1 to 2 here. Let me consider this function 1 into log x, which is integral log x here. That is, first function is log x. Let us integrate this using parts. Integral 1 is x here, minus integral of 1 is x and derivative of log x is 1 by x. So x cancel agate, illi x log x minus integral 1 dx is x again. That is, integral 1 to 2 of log x dx is x log x minus x between 1 to 2. Now when you put x equals 2 here, that is upper limit minus lower limit, I have x 2 log 2 minus 2 here, that is 2, 2 and 2 here. When you put 1, that is 1 into log 1 is 0, minus of minus 1 here, upper limit minus lower limit, this is the minus sign here, and 1 log 1 minus 1, log 1 is 0, therefore I have minus of minus 1, which is plus 1 here. So 2 log 2 minus 2 plus 1, which is equal to 2 log 2 minus 1, which is in option 4. The area bounded by the curve y is equal to sin x by 3, x-axis, and the lines x is equal to 0 and x is equal to 3 pi is option A ನಲ್ಲಿ 9, option B ನಲ್ಲಿ 0, option C ನಲ್ಲಿ 6 and option D ನಲ್ಲಿ 3 ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇದೆ. So now we can consider the graph of y is equal to sin x. ಈಗ y is equal to sin x by 3 ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಫಂಕ್ಷನ್ between 0 to 3 pi, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 0 to 3 pi, ಇದು 1 ಕರ್ವ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ sin x by 3 ಈ ತರ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ between the x axis and the line x equals 0 and x equals 0 ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಇದು y axis, that is from the origin ಇಲ್ಲಿಂದ, ಆಮೇಲೆ x is equal to 3 pi. So I have to integrate this sin x by 3 between 0 to 3 pi. Therefore, integral 0 to 3 pi of sin x by 3. We know that integral sin x is minus cos x. So I have to write minus cos x by 3 divided by 1 by 3. So which is here, that is 3 to the numerator. Integral sin x by 3 is minus cos x by 3 divided by 1 by 3. That is nothing but minus 3 cos x by 3 between 0 to 3 pi. So when you put 3 pi here, I have minus 3 cos 3 pi by 3 minus, I will keep minus 3 outside, so cos 3 pi by 3 minus cos 0, that is minus 3 cos pi minus cos 0. Cos pi is minus 1, we know that cos pi is minus 1 and cos 0 is 1 here. So minus 1 is minus 2, minus 2 into minus 3 is 6 square units. Option 3 is the right choice. Next, the area of the region bounded by the lines y is equal to mx. You know that
it is a graph, that is a straight line passing through the origin. Y is equal to mx. C illa andre, and x is equal to 1 and x is equal to 2. X equals 1 and x is equal to 2 andre ee tara barutte. This is what is required to find. Illi with x axis agutte. With x axis this area is given as 6 square centimeters. Then m is, I have to find m. So direct agi nanu integral 1 to 2 of mx dx is equal to 6 anta tagondo integrate madre you will get the value of m here. So nodi illide area is equal to 1 to 2, illide nodi 1 to 2 of mx dx is equal to 6 square units. 6 square units. That implies m is equal to x square by 2. Area A is equal to integral 1 to 2 mx dx. M andre constant, integral x is x square by 2 between 1 to 2 haki allige that is equal to 6. So ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗ 6 ಅನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ this becomes 12 here, and m into 2 ಕೊಟ್ಟಾಗ it is 4 ಆಯ್ತು. 4 minus when you give 1 here it is 1 which is equal to 12. ಅಲ್ಲಿಗೆ 4m is equal to ಇಲ್ಲಿ minus m minus 4 minus 1 alva idu. So it is 3m is equal to 12 or m is equal to 4. So option 4. Next, the area bounded by the line y is equal to x. You observe ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ CET questions previous years. X axis y is equal to x and x axis, and ordinate x is equal to -1 and x is equal to 2 is option A 3/2, B 5/2, C 2 ಮತ್ತೆ D is equal to 3 ಅಂತ ಇದೆ. So now you can look at the graph of y equals x. Y equals x is a line passing through the origin. x ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ y ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ when x is equal to 2, y is also equal to 2 ನೋಡಿ ಈ ಭಾಗ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ if you take it as A, origin OA must be equal to AB ಆ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ C ಅಥವಾ D ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ OD is equal to OC ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಕಾರ x equals -1 ಅಂದಾಗ ನೋಡಿ ಇದು x equals -1 ಆದಾಗ ಇದು ಕೂಡ ನನಗೆ -1 ಅಷ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ 1 into 1 ಏರಿಯಾ A1 ಪ್ಲಸ್ ಏರಿಯಾ A2 ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು. ಇದು 2 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆದರೆ ಇದು 2 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಸಮ್ ತಗೋಬೇಕು. ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು A1 ಪ್ಲಸ್ A2. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈಗ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 2 ಅಲ್ವಾ ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು A ಇದು B. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಫ್ AB ಬೇಸ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್ ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಗೊಂಡು ಬೇಸ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಸೈನ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ -1 ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು 1 ಯೂನಿಟ್, ಇದು 1 ಯೂನಿಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಆಫ್ ಇದನ್ನು A1 ಅಂದರೆ A ಇಂಟು B 1 ಇಂಟು 1. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಏರಿಯಾ 2 ಈಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟು AB. ಇದು 2 ಯೂನಿಟ್ಸ್, ಇದು 2 ಯೂನಿಟ್ಸ್, 2 ಇಂಟು 2 ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದೊಂದು 2 ಆಯಿತು. 1 ಪ್ಲಸ್ 2 ವಿಚ್ ಈಸ್ 5/2. 2 2 is 4 plus 1 5/2 square units. Option B is the right choice. Next, the area of the region bounded by the curve y is equal to x square and the line y is equal to 16 is ನೋಡಿ y is equal to x square. Y is equal to x square is the equation of the parabola. Y is equal to 16 is a line
ಅಲ್ವಾ. y is equal to 16 is a line parallel to x-axis. ಸೊ ಈಗ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ರೀಜನ್ ಬೇಕು ನೋಡಿ. ಗ್ರಾಫ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, y is equal to x square ಈ ಥರ ಇದೆ ಗ್ರಾಫು. y is equal to 16 ಅಂದರೆ ಲೈನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು x-axis. we need a area between the line and the graph and the y-axis ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ y-axis ಬಂತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ with respect to dy ಮಾಡಬೇಕು. when you are finding the area, say for example ಈಗ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇದೆ, ಈ ಏರಿಯಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಿತ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಡಿ ವೈ ಅಂದರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವೈ. ಈ ಥರ ಏರಿಯಾ ಬೇಕು ನನಗೆ ಅಂದರೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈಗ ನನಗೆ ಈ ಏರಿಯಾ ಬೇಕಿದೆ. ಸೊ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಏರಿಯಾ ಇದು ನೋಡಿ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಅಬೌಟ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫುಲ್ ಏರಿಯಾ ಇದು ತಗೊಂಡ್ರೆ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಪೂರ್ತಿ ಏರಿಯಾ ಬೇಕು, ಹಾಗಾಗಿ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿರೋದು ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಈ ಕಡೆ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್. ನನಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೇಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ 0 to 16 y is equal to 16. ಇಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ ಲೈನು, y is equal to 0 ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ y is equal to 0, y is equal to 16. 0 to 16 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ವೈ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವೈ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ವೈ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಹಾಗಾಗಿ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ 0 to 16 ರೂಟ್ ವೈ ಡಿ ವೈ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ವೈ ಅಂದರೆ y ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 1/2. ಅದನ್ನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ y ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಬೈ ಆಫ್ ಪ್ಲಸ್ 1 n ಪ್ಲಸ್ 1 ಬೈ n ಪ್ಲಸ್ 1. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆಫ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂದರೆ 3/2, ಅದು ಈ ಕಡೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಬರೆದ್ರೆ 2/3 ಆಯಿತು. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ 2/3 ಹಿಯರ್. 2/3 ಇಂಟು y ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 3/2 ಆಫ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂದರೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ 0 to 16. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಈಸ್ ಈಸಿ. ನಾವು ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ತುಂಬ ಕ್ವಶನ್ಸು. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 2 2s are 4/3 16 ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ 16 ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 3/2 0 ಕೊಟ್ಟಾಗ 0 ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ 4/3 16 ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 3/2 ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 16. ಸ್ಕ್ವಯರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 16 ಇಂಟು 16 ಇಂಟು 16 ಆಗಬೇಕಲ್ವಾ ಇದು. ಅಲ್ಲಿಗೆ 4 ಇಂಟು 4 ಇಂಟು 4, ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ 4, ಇದಕ್ಕೆ 4, ಇದಕ್ಕೆ 4, ಅಲ್ಲಿಗೆ 4 ಇಂಟು 4 ಇಂಟು 4 ಇಂಟು 4/3. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 256/3 ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ. The area between the curve y is equal to 2x minus x square and the x-axis is. Area between the curve y is equal to 2x minus x square and the x-axis. ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ y is equal to 0 ಕೊಡೋಣ, ನಮಗೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇಕಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ನಾನು ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ y ಈಕ್ವಲ್ 0 ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಲ್ಲಿ 2x minus x square becomes 0. yಗೆ 0 ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವಾಗ x ಇಂಟು 2 minus x equals 0 or x is equal to 0 and x is equal to 2 ಅಂತ ಬಂತು ನೋಡಿ. ಸೊ there are 2 points now and y equals 0, x equals 0 or x is equal to 2. ಅಲ್ಲಿಗೆ 0 to 0 ಅನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಬಿಟ್ವೀನ್ 0 to 0 ಅಂದರೆ ಏನು ಬರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ 0 to 2 ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಆಫ್ 2x minus x square into dx. dx ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ದ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅವಾಗೆಲ್ಲ dx. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. 2x ಅಂತಂದಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೈರ್ ಬೈ 2, 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೈರ್ ಉಳಿತು. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೈರ್ಗೆ x ಕ್ಯೂಬ್ ಬೈ 3 ಬಿಟ್ವೀನ್ 0 to 2 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ 2 ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್
2 cube by 3 ಆಮೇಲೆಲ್ಲ -0 ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. So we need not worry. next ಅಲ್ಲಿಗೆ this is 4 minus 2 cube is 8 by 3 ಅಲ್ಲಿಗೆ 32 minus 8 by 3 which is 24 ಅಲ್ವಾ, ಸರಿ ಇದೆಯಾ? 24 ಬರುತ್ತೆ. 4 ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿ 3 4 12 ಸಾರಿ 12 minus 8 it is 4 by 3 4 by 3. ಅವಾಗ 4 by 3 ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 1 by 3 ಹೇಗೆ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ 3 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ 3 3. ಸೊ ರಿಮೈಂಡರ್ 3 ಬಂತು. ಹಾಗಾಗಿ 1 by 3 ದಟ್ ಈಸ್ 1 plus 1 by 3. 4 ಇಲ್ಲಿ 3 1s are 3, 1 ರಿಮೈಂಡರು. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ 1 by 3 1 plus 1 by 3 ಆಗಿ ಬರೆಯೋ ಬದಲು 1 by 3 ಬರ್ತಿದೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 2 ಹಿಯರ್. The area bounded by the curve y is equal to 3x minus x square and the x-axis. Very similar question, previous question tarane. So you put y is equal to 0. ಅಲ್ಲಿಗೆ 3x minus x square is equal to 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ x into x minus x into 3 minus x into 3 minus x 0 ಆಗುತ್ತೆ. x is equal to 0 and x is equal to 3 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ required area A is equal to integral 0 to 3 of 3x minus x square dx ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ 0 to 3 ಇರೋದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ 3x square by 2 minus x square ಇದ್ದಿದ್ದು x cube by 3 ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. 0 to 3 0 ಬಂದಾಗ ಏನು ತುಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಲ್ಲ, 0 ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂದರೆ 9 by 2 ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿ 3 ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದರೆ 27 by 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ 27 by 2 ಮೈನಸ್ 27 by 3. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ. 6 is LCM. ನೋಡಿ 27 by 3 ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತು. 3 ಕ್ಯೂಬ್ 27 by 3 ಅಂದರೆ 9 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ 18 27 ಮೈನಸ್ 18 9 2s 18 by 2 ಆಯಿತು. ಸೊ 18 ತೆಗಿರಿ 27 ಅಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ 9 by 2 ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಆಪ್ಷನ್ 2. Next, the area enclosed between the parabola y is equal to x square minus x plus 2 and the line y is equal to x plus 2 in square units. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನು. ಹಾಗಾದರೆ ಲೈನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಅಂದರೆ ನಾವು ಲೈನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾನ ಕಳೆದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಲೈನ್ ಈಸ್ x plus 2, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ x plus 2 ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಏರಿಯಾ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ತಗೋಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ. 0 to ಹೇಗೆ ಬಂತು? 0 to 2 ಅಂದರೆ we have to find the intersecting point using this equations. ಈಗ y is equal to x square minus x plus 2 ಅಂತ ಇದೆ. y is equal to x plus 2 ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ x square minus x plus 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬಿಕಮ್ x square, ಇಲ್ಲಿ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಈ ಕಡೆಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು, minus 2x is equal to 0 or x into x minus 2 is equal to 0 or x is equal to 0 and x is equal to 2 ಆಯಿತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ 0 to 2 ಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಅಂದರೆ ಈಗ x ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಗ್ರಾಫು, ಆಯಿತಾ. y is equal to x plus 2 ಅಂದರೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ.
we need to find this area. So 0 to 2 line minus parabola ಕಳೆದ್ಬಿಡೋಣ. line x plus 2 minus x square minus x plus 2 subtract ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ x plus 2 ನಲ್ಲಿ x square minus x plus 2 subtract ಮಾಡಿದಾಗ minus of minus plus ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ plus 2x plus 2 minus 2 ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದು minus x square 2x minus x square ಉಳಿತು. ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. x ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಉಳಿತು ಬೈ 2, ಈ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. 2x ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಬೈ 2 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬೈ 3 ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಬಿಟ್ವೀನ್ 0 to 2 ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ 2 ಫಾರ್ ದಿಸ್. 0 ಅಂತ ಬಂದರೆ ಬಿಟ್ಕೊಡೋಣ. 2 ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಬೈ 3 2 ಕ್ಯೂಬ್ ದಟ್ ಈಸ್ 4 ಮೈನಸ್ 8 ಬೈ 3 ಅಲ್ಲಿಗೆ 12 ಮೈನಸ್ 8 4 ಬೈ 3. ಸೊ ಆವಾಗಲೇ 1 ಬೈ 3 ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಇದೆ ನೋಡಿ 4 ಬೈ 3. ಆಪ್ಷನ್ 1. The area bounded by y equals x cube, y equals 8 and x equals 0 is 2 square units, 14 square units, 12 square units and 6 square units. Area bounded by y equals x cube and y equals 8 and x is equal to 0. So ಇಲ್ಲಿ x equals 0 ಅಂತ ಬಂತು ಅಂದರೆ y axis ಅಂತ ಆಯಿತು ಗ್ರಾಫು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ y is equal to x cube. ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಗ್ರಾಫ್ ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು y is equal to 8. y is equal to 8 ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಈ ಥರ ಬರಬೇಕು. y is equal to 8 ಒಂದು ಕಡೆ. ಸೊ ನಾವು ಈ ಏರಿಯಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. y is equal to 8 ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ y equals x cube and y is equal to 8 ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. and x equals 0 means this area I have to find. So with respect to y I have to integrate, that's why x dy between 0 to 8 ನೋಡಿ ಇದು x equals 0, ಇದು x is equal to 8. so 0 to 8 x dy. ಹಾಗಾದ್ರೆ x cube is equal to y implies x is equal to y to the power of 1 by 3 or cube root of y. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೆ 0 to 8 y to the power of 1 by 3 dy. ಅಲ್ಲಿಗೆ 0 to 8 y to the power of 1 by 3 dy ಅಂದರೆ 3 by 4. ಯಾಕೆಂದರೆ y to the power of 1 by 3 plus 1 divided by 1 by 3 plus 1. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡಿ LCM ತೆಗೆದಾಗ 3 plus 1 y to the power of 4 by 3 by 4 by 3 ಆಯಿತು. that can be written as 3 by 4 y to the power of 4 by 3. 3 by 4 y to the power of 4 by 3 between 0 to 8. So now you can substitute 8 for y and 0. upper limit first ತಗೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಸೊ upper limit ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 3 by 4 y ಅಂದರೆ 8 to the power of 4 by 3 ಇನ್ನೊಂದು 0 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ 3 by 4 into cube root of 8 whole to the power of 4 ಅಂತ ಇದೆ. ಅಂದರೆ 8 to the power of 4 by 3 ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 8 into 8 into 8 into 8 ಬರಬೇಕು. ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 8 ಅಂದರೆ ಯು ನೋ ಇಟ್ ಈಸ್ 2. ಹಾಗಾದರೆ 4 ಸಲ ಇದೆ 2 into 2 into 2 into 2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 4 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. 2 into 2 4 into 3 ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 12 ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ 3 ನಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
So let us remember these results, which will be helpful. CET ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ. The area bounded by one arc of the sine curve. ಈಗ ನೋಡಿ ಸೈನ್ ಗ್ರಾಫ್ sin 0 is 0 ಹಿಂಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಇದೆ ಕರ್ವ್. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. This is the graph of sine passing through the origin. So one arc ಎಲ್ಲೇ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರು ಇದ್ರದ್ದು 2 square units ಇರುತ್ತೆ. One arc of the curve is 2 square units. ಇದು 0 ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ pi by 2 ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ pi ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಅವಾಗಲೇ ನಾವು 3 pi ಮಾಡಿದ್ವಿ, 1 pi 2 pi 3 pi, ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ 6 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು sin of x by 3 between 0 to 3 pi ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 2 square units. You can remember one arc of the sine graph, area of one arc is given by 2 square units. Similarly, the area of the region bounded by y is equal to sin x and the x axis in 0 to 2 pi. ನೋಡಿ ಇದು 0 to 2 pi, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇದಿಷ್ಟು ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾನು 4 square units, 2 plus 2, it is 4 square units. You can remember this. ಸೊ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೈನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕೊಸೈನ್, ಕಾಸ್ ಇಂದು ಹಂಗೇನೆ. ಕಾಸ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಗ್ರಾಫ್ ಹಿಂಗ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಆರಿಜಿನ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ 0 1. ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ರಫ್ ಆಗಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆರ್ಕ್. ಒನ್ ಆರ್ಕ್ ಆಫ್ ದ ಕೊಸೈನ್ ಕರ್ವ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 2 square units. ಇನ್ನೊಂದು important, so this works as a shortcut formula while finding the area bounded by the parabola y square is equal to 4ax and its latus rectum. Y square is equal to 4ax and its latus rectum. ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. latus rectum ಹಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು latus rectum is the line passing through the focus A0 ಅಂತ ಇದ್ರೆ, ಈ area is given by, this area is given by 8a square by 3. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಸ್ ಫೋಕಸ್ A0 ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಫೋಕಸ್ A0. ಈಗ y square is equal to 8x ಅಂದ್ರೆ 4a is equal to 8 ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪೇರ್ y square is equal to 8x. ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ y square is equal to 4ax, ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಎರಡನ್ನು, ಆಗ 4a is equal to 8 ಆಯಿತು. ಸೊ a is equal to 2 ಆಯಿತು. 8 by 4 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, 8a square by 3. 8a square by 3 ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 8 2 square by 3 which is 32 by 3 square units. You can conclude like this. So area of the region bounded by the parabola y square is equal to 4ax and its latus rectum is given by 8a square by 3. a ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು. 4a is equal to 8 ಅಂತ. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು you can solve this. Similarly, y square is equal to 4ax and y is equal to mx. This is the line. ಇದು ಬೇಕಂದ್ರೆ y is equal to mx is the line passing through the origin. So m ಸ್ಲೋಪ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗತ್ತೆ, ಅದು ಹೇಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಹಿಂಗಿರ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಗ್ರಾಫ್ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈ ಸ್ಲೋಪ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಏರಿಯಾ. ಸ್ಲೋಪ್ ವೇರಿ ಆದಂಗೂ ಲೈನ್ ನ ಆಂಗಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್. ಸೊ ಹೀಗಿರ್ಬೋದು, 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 ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, 8a square by 3m cube. m ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್, a ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫೋಕಸ್, SA0 ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್, y square is equal to 8x and y is equal to 2x. ಹಾಗಾದ್ರೆ 4a is equal to 8. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ y square is equal to 4ax ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ a is equal to 2 ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ y is equal to mx
ಅಂದರೆ y is equal to 2x ಇಲ್ಲಿ m is equal to 2 ಆಯಿತು. 8a square 8 into 2 square by 3 into m cube, that is 3 into 2 cube. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ 8 by 3 into 2 ಉಳಿತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ it is 4 by 3 square units. So you can note all these formulas which will help you to do the problems easily. If you remember this, ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಾಗ you can apply the formulas directly. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ನ ಯಾವುದು ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದ್ರ ಬದಲು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. The area in square units of the region bounded by y square is equal to 9x and y is equal to 3x is. The area in square units of the region bounded by y square is equal to 9x and y is equal to 3x. ಈಗ ನೋಡಿದ್ವಲ್ವಾ ನಾವು 8a square by 3m cube ಅಲ್ವಾ, ಅದೇ ಅಲ್ವಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಈಗ y square is equal to 9x implies 4a is equal to 9. y square is equal to 4ax ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. a is equal to 9 by 4 ಆಯಿತು. and y is equal to mx ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ. y is equal to mx ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ m is equal to 3. so now area, required area is equal to 8 into a square, that is 9 by 4 whole square by 3 into m cube is 3 cube. So upon simplification you can look at the answer. 8 into 9 square is 81 divided by 4 square is 16 into 3 into 27. I think 27, 3 is 81, 3 cancels, 8 by 16 andre 1 by 2. Option 3 here. ಏಟ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 3m ಕ್ಯೂಬ್ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ವಿ. ಎ ಅಂದರೆ 9 by 4 ಆಯಿತು, ಅಂದರೆ ಎಮ್ ಅಂದರೆ 3 ಆಯಿತು. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 1 by 2. ಏರಿಯಾ ಲೈಯಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕರ್ವ್ಸ್ y square is equal to 2x and y is equal to x is. y square is equal to 2x. Here also you can use the same formula. ನೋಡಿ CET ನಲ್ಲಿ 2016 ಬಂದಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ. y square is equal to 2x ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 4ax ಜೊತೆ. ಆವಾಗ 4a is equal to 2. that implies a is equal to 2 by 4 which is 1 by 2. and y is equal to mx ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ m is equal to 1. m equals 1, a is equal to 1 by 2. so use a is equal to 8a square by 3m cube, that is 8 into a is 1 by 2 whole square by 3 into 1 cube, that is 8 into 1 by 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು 3 into 1 by 4 ಅಂದರೆ ಹಿಂಗಾಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ 2 by 3 is the answer. 2 by 3 square units. ಈಗ ಎರಡು ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾಸ್ ಇದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾಸ್ ನೋಡಿ ಹಿಂಗಿದೆ. ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಇದು,
ಹಿಂಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಈ ಏರಿಯಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ y square is equal to 4x and x square is equal to 4by is given by 1 by 3 into 4a into 4b. 1 by 3 into 4a into 4b is the formula. ಅಲ್ಲಿಗೆ 16 by 3 ab ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, y square is equal to 4ax and x square is equal to 4ay. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡರದ್ದು ಎ ಇದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇದು a0, ಇದು 0b ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ 4ab 4a ಇಂಟು 4b ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದನ್ನೇ ನನಗೆ ಈ ಏನೇ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ರೆ ಇದು ಈಗ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ರಫ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ದ ಗ್ರಾಫ್. ಇಲ್ಲಿ 0a, ಇದು a0, ಇದೆಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ 16 by 3 a square ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್, ಅಲ್ಲೇ 4ay ಈಸ್ 4ax and 4ay ಆ ಥರ ಇತ್ತಂದ್ರೆ 16 by 3 a square, that is 4a into 4a divided by 3, that is 16a square by 3 square units. ಸೊ ಇದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫಾರ್ಮುಲಾನ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದಿಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. The area enclosed between y square is equal to 6x and x square is equal to 4y. ನೋಡಿ, y square is equal to 6x, ಇದನ್ನ 4ax ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ. x square is equal to 4y, ಇದನ್ನ 4by ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಣ. ಅವಾಗ 4a is equal to x 6 ಆಯ್ತು, or a is equal to 6 by 4, that is 3 by 2 ಆಯ್ತು. ಹಾಗೆ x square is equal to 4by ಅಂದ್ರೆ 4b is equal to 4 ಆಯ್ತು, b is equal to 1 ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ 16 by 3 ab ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ y square is equal to 4x, x square is equal to 4y. ಇಲ್ಲಿ 4a y square is equal to 6x ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ x square is equal to 4y. ಅಲ್ಲಿಗೆ 4b is equal to 4, b is equal to 1. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ 4b, ಇದು 6x. ಸೊ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು 4a, a and b ನಾನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ 4a is equal to 6, 4b is equal to 4. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, 16 by 3 ab, ಅಲ್ಲಿಗೆ 16 1 by 3 ಇಂಟು ab ಅಂದರೆ 6 ಇಂಟು 4, ಅಲ್ಲಿಗೆ 24 by 3 ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 8 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು. ಎ ಬಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಈಗ ಫಸ್ಟು 16 by 3 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಂಟು a is 3 by 2, b is 1, ಹಿಂಗಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. 3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ, 8 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 8 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 16 by 3 ತಗೊಳ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ 4a ಇಂಟು 4b ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ 1 by 3 ಇಂಟು 6 ಇಂಟು 4, ಅಲ್ಲಿಗೆ 24 by 3 ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 8. ಸೊ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಆನ್ಸರು 8 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 4x ಅಂಡ್ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 4y ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ 1 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ a ಈಕ್ವಲ್ಸ್ b ಆದಾಗ. ಅವಾಗ 16a ಸ್ಕ್ವೇರ್, a is 1, ಹಾಗಾಗಿ 16 by 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಒಂದ್ಸಲಿ CET ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. Area of the region bounded by two parabolas y equals x square and x equals y square is. y equals x square, x equals y square ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೀಗೆ ಬರ್ಕೋಬಹುದಲ್ಲ, x square equals y, y square equals x, x square equals y, y square equals x. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಕಾಲ್ y square is equal to 4ax, y square is equal to 4by ಆಯ್ತಂದ್ರೆ 4a is equal to 1, 4b is also equal to 1. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ರೀಜನ್ ಬೌಂಡೆಡ್ ಬೈ
these two curves is 4a into 4b. This is the formula which we have seen now. So 1 by 3 into 1 into 1, that is 1 by 3 square units. ಫೋರ್ ಎನು ಒನ್ನು, 4b 1. ಸೊ ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. Next, area of the ellipse. X square by a square plus y square by b square is equal to pi ab square units. So you can remember this result. Area of the ellipse. ಇದು ನೀವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಪೈ ಎ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇದು ಬಿ, ಇದು a0. ಸೊ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏರಿಯಾ ಬೇಕಂದ್ರೆ 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಂತೇಳಿ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಫಾರ್ y ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 by b ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಪೈ ಎ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಪ್ಸ್. ಒಂದ್ಸರಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಪ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 25 ಪ್ಲಸ್ y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 16 is equal to 1 is given by. ಆನ್ಸರ್ಸ್ 4 ಇದೆ, ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಗಿವನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 5 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ is equal to 1. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏರಿಯಾ is equal to pi a b 5 into 4 a into b ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ 20 pi square units. 20 pi square units. Option 2 using the above formula. So recent year question now. The area of the region bounded by y-axis, y equals cos x and y is equal to sin x. So you can recall the graph. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಕರ್ವ್ ಹಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. cos x ಇದೆ. sin x ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಹಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ರೀಜನ್ ಬೌಂಡೆಡ್ ಬೈ y-axis and cos x and y is equal to sin x ಅಲ್ವಾ? y is equal to sin x. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಇದು 45 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತಿದು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ನಾನು 0 to 45 ಮಾಡಬೇಕು. y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ cos x ಮೈನಸ್ sin x ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ ನಾನು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಕಾಲ್. ಹಿಂಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇದು cos x. cos x ಅಲ್ಲಿ sin x ಕಳೆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ಏರಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. cos x minus sin x ಗ್ರಾಫ್ ಕಳೆದ್ರೆ cos x y axis and sin x along with the y axis ಜೊತೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಏರಿಯಾ ಕಳೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತು. cos x minus sin x ಬಿಟ್ವೀನ್ 0 to pi by 4 0 to pi by 4 ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ಅವಾಗ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ cos x is sin x ಮೈನಸ್ sin x ನ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಮೈನಸ್ sin x cos x ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ sin x plus cos x is equal to, that is sin x plus cos x between 0 to pi by 4 is equal to 1 by root 2 plus 1 by root 2 ಅಂದ್ರೆ sin pi by 4 1 by root 2, cos pi by 4 1 by root 2, sin 0 0, cos 0 is 1 ಆಯ್ತು. ಹಂಗಾಗಿ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೈನಸ್ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೈನಸ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೂಟ್ 2 ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ LCM ತೆಗೆದ್ರೆ 1 plus 1
minus 1. ಅಲ್ಲಿಗೆ 2 by root 2 minus 1. 2 by root 2 is root 2 minus 1, which is the required answer. Root 2 minus 1 square units. Next to the area in square units of the region bounded by the parabola y is equal to x square plus 2. y is equal to x square plus 2 ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. x square plus 2 and the lines y is equal to x plus 1. y is equal to x plus 1 and x equals 0 and x is equal to 3. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗ್ರಾಫ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. x equals 0 and x is equal to 3. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದು f of x ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಇದು ಲೈನ್ y is equal to x plus 1. f of x minus g of x ಈ ಏರಿಯಾ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. Between 0 to 3 it is given. 0 to 3 ನಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So integral a to b of f of x minus g of x dx is the required area. 0 to 3 x square plus 2 minus of x plus 1 dx. Minus of x plus 1 dx. So ಅಲ್ಲಿಗೆ x square ಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ x cube by 3. ಆಮೇಲೆ 2 ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಮೈನಸ್ x ಇದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೆ x square by 2. ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 2 minus 1 1 ಆ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ 1 x. So after simplifying it is integrated. x square ಗೆ x cube by 3 minus x ಗೆ x square by 2. 2 minus 1 is 1. Integral 1 is x here. Between 0 to 3 0 ಕೊಟ್ಟಾಗ ಎಲ್ಲ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ 3 cube by 3 that is 3 cube by 3 ಅಂದ್ರೆ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ which is 9. ಹಾಗೆ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ by 2 ಅಂದ್ರೆ 9 by 2. ಇಲ್ಲಿ x ಗೆ 3 ಕೊಟ್ಟಾಗ 3 ಆಯ್ತು. So 9 plus 3 which is 12 minus 9 by 2. ಅಲ್ಲಿಗೆ 24 minus 9 by 2 which is 15 by 2 square units, which is in option 1. Zero to 3 ಅಂದಾಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ x equals 0 to 3 ಅಂದ್ರೆ ಈ ಏರಿಯಾ ಬಂತು. ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ, between the line and the curve, that is parabola. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದಷ್ಟು ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿದ್ರಿ. ವೆನ್ x is greater than 0 then cos inverse of 1 minus x square by 1 plus x square dx is. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಓದೋಣಂತೆ. ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆನ್ ರೀಡಿಂಗ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಐ ಅಂದರೆ 2 tan inverse x, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ x ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇದಲ್ಲ 1 minus tan square theta. If you put x is equal to tan theta, theta equals tan inverse x. Okay, now cos inverse of 1 minus tan square theta by 1 plus tan square theta. Now that is equal to cos inverse of cos 2 theta ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಅಲ್ಲಿಗೆ this is 2 theta. theta ಅಂದ್ರೆ 2 tan inverse of x. That is why instead of integral cos inverse of 1 minus x square by 1 plus x square, we can write 2 tan inverse x dx. 2 tan inverse x into dx. That is equal to 2 into ನೋಡಿ ಈಗ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 1 into tan inverse of x ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ tan inverse x. ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ 1 ಅಂದ್ರೆ x.
ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ 1 ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಎಕ್ಸ್, ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 1/1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಈ ತರ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೈನಸ್ 1/2 ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ 2x/1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಾಗ, ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ 2x/1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 1/2 ಲಾಗ್ ಆಫ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಅಂತಾಯ್ತು. ನೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ 2x tan inverse x minus log of 1 plus x square plus c, which is option 1. 2 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅವಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. Next, if a linear function f of x and g of x satisfy integral 3x minus 1 cos x plus 1 minus 2x sin x dx is equal to f of x into cos x plus g of x into sin x plus c, then f of x is equal to 3 into x minus 1, f of x is equal to 3x minus 1, g of x is 3 into x minus 1, g of x is equal to 3 plus x. Now integral 3x minus 1 into cos x dx plus 1 minus 2x into sin x dx. ಈಗ ಇದನ್ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ 3x minus 1 ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ cos x ಈಸ್ sin x. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗೆ. ನೋಡಿ, ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಇದೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್, ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ 3x minus 1 ಇಂಟು cos x ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಫಸ್ಟ್ ಈಗ 3x minus 1 ಬರೀತೀರಿ, ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ cos x ಬರೀತೀವಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ sin x. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಬರೆದು ಈ 3x minus 1 ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ 3 ಬಂತು, ಈ sin x ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮೈನಸ್ cos x ಬಂತು. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಪ್ಲಸ್ ಬರಿಬೇಕಿತ್ತು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 3 0 ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ 3. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಸಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ 3x minus 1 sin x minus 3 into minus cos x ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಈಗ 1 minus 2x ಇದಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಈಸಿ ಮೆಥಡ್. 1 minus 2x ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ sin x ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ cos x ಬರೀಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ 1 minus 2x ನ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ -2 ಅಂಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ cos x, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಈ ಮೈನಸ್ cos x ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಮೈನಸ್ cos x ಅನ್ನ ನಾನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಮೈನಸ್ sin x ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ 1 minus 2x minus cos x minus 2 sin x. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಟು ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರೀರಿ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಬರೀರಿ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂದಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಈ ತರದ್ ನೋಡೋಣ, ಸೊ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಆನ್ ದಿಸ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೂ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ. ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು 3, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 3 ಬಂದಿತ್ತು 3, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದ್ದಿಂದ 2x minus 1 into cos x. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ sin x ಕಾಮನ್ ತೆಗಿರಿ, 3x minus 1, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 2, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಇದಲ್ವಾ, ಮೈನಸ್ sin x 3 ಮೈನಸ್ 1 ಮೈನಸ್ 1 ಮೈನಸ್ 1, ಸೊ ಮೈನಸ್ 2 ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ 2 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1, 2x minus 2x plus 1 ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ 2x plus cos x, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 3 ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ 3 into x minus 1 sin x. ಸೊ ನೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪೇರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು f of x is equal to cos x ಪಕ್ಕ ಇರೋದು 2x plus 1, g of x sin x ಪಕ್ಕ ಇರೋದು ದಟ್ ಈಸ್ 3 into x minus 1. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ, f of x is equal to 2 into x plus 1 ಆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ,
g of x is equal to 3 into x minus 1. ಆ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಆಪ್ಷನ್ 3 ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಮೆಥಡ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ಅದು ಯಾವ ತರ ಮಾಡೋದಂತ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಸಾಲ್ವ್. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 2x ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ e to the power of 2x. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, 2x ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಬರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆಗಿ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಅದ್ರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಬರೀಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಬರೀಬೇಕು, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಬರ್ದೆ, ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇಸ್ 2x, ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ 2x is 2 ಬರ್ಕೊಂಡೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ e to the power of x ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ is e to the power of x, ಅದರ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ e to the power of x, ಅದರ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ e to the power of x. ಸೈನ್ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್, ಮತ್ತೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಬರಬೇಕು, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮುಗೀತು. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬರೋವರೆಗೂ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್. ಈಗ ನೋಡೋಣ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ. ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 4, ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 4 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಅದರ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ 4x3, ಅದರ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ 12x2, ಅದರ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ 24x, ಮತ್ತೆ ಅದರ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ 24. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೈನ್ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್, ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್, ಆಮೇಲೆ ಮೈನಸ್, ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ನ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ನ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್, ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ನ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ನ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್, ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ನ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಅಗೈನ್, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 4 ಬರೀತೀರಿ, ಅದರ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ 4x3, 4x3 ನ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ 12x2, 12x2 ನ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ 24x, 24x ನ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ 24. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಆಮೇಲೆ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ನ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್, ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್, ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್, ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸಿಂಬಲ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್, ಹಾಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೈನಸ್. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್ ಅಗೈನ್. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದರ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಬರೀರಿ, ಮತ್ತೆ ಅದರ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಬರೀರಿ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ 2 ಬಂತು ನೋಡಿ. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಇಸ್ 2x, 2x ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಇಸ್ 2, ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್, ಸಾರಿ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್, ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಹಂಗಾಗಿ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸಿಂಬಲ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬರಬೇಕಿತ್ತು, ಈ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ನ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್, ಆ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಬಿಟ್ವೀನ್ 0 to π/2 ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಟು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್. ಯು ಗಿವ್ π/2, π/2 ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಸೈನ್ π/2 1, ಅಲ್ಲಿಗೆ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ π²/4 ಮೈನಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಾಸ್ π/2 ಬರೋದ್ರಿಂದ 0 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ 2 ಇಂಟು ಸೈನ್ π/2 ಅಂದ್ರೆ 1 ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 0 ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸೈನ್ 0 is 0, ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು 0 ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಹಂಗಾಗಿ 0 ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ 0 is 0, ಇನ್ನೇನು ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ π²/4 ಮೈನಸ್ 2 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ e to the power of x, ಅದೇ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ 0 to 1, 0 to 1 e to the power of x into x square into dx ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅದರ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ 2x, 2x ನ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ 2 ಬಂತು. e to the power of x ಗೆ e to the power of x, e to the power of x ನ ಡಿರೈವೇಟಿವ್, ಸಾರಿ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ e to the power of x, ಮತ್ತೆ ಅದರ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ e to the power of x.
ಸೈನ್ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್. ಈಗ ಬಿಟ್ವೀನ್ 0 to 1 1 ಕೊಟ್ಟಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ 1 ಸ್ಕ್ವಯರ್, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಇ ಆಯಿತು, ಮೈನಸ್ 2e ಆಯಿತು, ಪ್ಲಸ್ 2e ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ 0 ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮೈನಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ 0, ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮು 0, ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಮಾತ್ರ ಮೈನಸ್ 2 ಇಂಟು ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 0 ಆಯಿತು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡಿ 2e ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, ಇ ಮೈನಸ್ 2 ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 0 ಅಂದರೆ 1. ಹಾಗಾಗಿ ಇ ಮೈನಸ್ 2 ಇಸ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೇಗ ಅಂದರೆ ವಿತಿನ್ 1 minute ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಟೈಮ್ ಅಲಾಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟರೊಳಗಡೆ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು. ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಸೈನ್ 3x ನೋಡಿ CET ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಮೆಥಡ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಸೈನ್ 3x ನೀವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಇಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಫಸ್ಟು ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಐ ಬೇಕು ನನಗೆ, ಫಸ್ಟು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬರ್ಕೊತೀನಿ, ಸೈನು ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ನ ಡಿರೈವೇಟಿವು 3x², ಅದರ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಏನು 6x, ಅದರ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಏನು 6. ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಸೈನ್ 3x dx, ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ 3x² ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ್ರ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ 6x, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ್ರ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ 6 ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೈನ್ 3x ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆವಾಗ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ 3x/3 ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ 3x/3 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಸ್ 3xಗೆ ಸೈನ್ 3x/3, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ 3x/9 ಆಯ್ತು. ಅದು ಇಲ್ಲೊಂದು 3 ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ. ಆಮೇಲೆ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ 3x/9 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಸೈನ್ 3xಗೆ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ 3x ಆದ್ರಿಂದ ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ 3x/9 3 27 ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾಸ್ 3xಗೆ ನನಗೆ ಸೈನ್ 3x/27 ಇಂಟು 3 ಬರಬೇಕು. ಸರಿ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ. ಈಗ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 3 3s 9 ಅಲ್ವಾ, ಇದು 3 3s 9, ಆಮೇಲೆ 3 2s, ಆಮೇಲೆ 3 9s, ಅಲ್ಲಿಗೆ 2/9. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ 3 2s 6, 3 9s ಇಲ್ಲಿ 27 ಇಂಟು 3 ಇರೋದಲ್ವಾ, 3 9s 27, ಅಲ್ಲಿ 9 ಇಂಟು 3 ಮತ್ತೆ 27 ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡೋಣ, ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ 3x/3 ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ನೋಡಿ, ಎ ನಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಬಿ ನಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಸಿ ನಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಕಾಸ್ 3x/3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕು ನೋಡಿ, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಹಂಗಾರೆ ಈ ಬಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಯ್ತು ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇದರ ಎ ಆರ್ ಸಿ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕಾಸ್ 3x/9 ಇಲ್ಲಿ 2 ಅಲ್ವಾ, 2 ಕಾಸ್ 3x ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ. ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್, ಅದರ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ 3x², ಅದರ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ 6x, ಅದರ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ 6, ಸೈನ್ 3x ನ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ 3x/3, ಅದರ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ 3x/9, ಅದರ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಕಾಸ್ 3x/27, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಇಷ್ಟು 81. ಸೊ ಅಪಾನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ you will get the option A as the right choice.
ಸೊ ಎಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತಷ್ಟೇ. ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಎ. The value of e to the power of x square, e to the power of x into x square tan inverse x plus tan inverse x plus 1 by x square plus 1 dx is equal to. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ e to the power of x ಇದೆ ನೋಡಿ, ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. tan inverse of x ಅನ್ನ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ x square plus 1 ಬಂತು ನೋಡಿ ಇದಿಷ್ಟರಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಏನಿದೆ ಅದು ಸಪರೇಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದೆರಡರಲ್ಲಿ x square tan inverse x plus x tan inverse x ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದಾಗ x square plus 1 by x square plus 1. ಈಗ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟರ್ಮನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ x square plus 1 ಇಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ 1 by x square plus 1 ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ e to the power of x tan inverse x ಇದಷ್ಟು ಒಂದು ಗ್ರೂಪು, x square plus 1 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಉಳಿದಿದ್ದು tan inverse of x. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ 1/1 plus x square. ಈಗ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡೋಣ. e to the power of x into f of x plus f dash of x ಈ ತರ ಇದ್ರೆ e to the power of x into f of x plus c integral e to the power of x f of x plus f dash of x is equal to e to the power of x into f of x plus c. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ f of x ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? tan inverse x. ಅದರ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ f dash of x 1/1 plus x square ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ e to the power of x into tan inverse x plus c ಆಯಿತು. So in this revision session, I am almost all solving previous year questions. E to the power of x into 1 minus x by 1 plus x square whole square dx is equal to. So ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಗೆ ತರಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. e to the power of x into f of x into f dash of x plus f dash of x is equal to, ಅಲ್ಲಿಗೆ e to the power of x into f of x plus c ಆ ತರ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕೀಗ. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ 1 minus x by 1 plus x square whole square ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ 1 minus x by 1 plus x square whole square ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ a square plus b square minus 2ab 1 plus x square minus 2x by 1 plus x square whole square ಆಯಿತು. ಈಗ ಇದೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ 1 plus x square by 1 plus x square whole square ಅಂದರೆ 1/1 plus x square minus 2x by 1 plus x square whole square ಆಯಿತು. ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಇದರ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ 1 by 1 plus x square ನ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ minus 2x by 1 plus x square ಅಂದರೆ f of x ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇದು, ಇದು f of x, ಇದು ಪಕ್ಕದ್ದೇ f dash of x. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಯಾವ ತರ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ e to the power of x into f of x plus f dash of x dx ಬಂತು. e to the power of f of x plus c ಆಗಬೇಕು. e to the power of x f of x is 1/1 plus x square plus c of course. ಅಲ್ಲಿಗೆ e to the power of x by 1 plus x square plus c. e to the power of x into 1 by 1 plus x square. ಆಕ್ಚುಲಿ 3 ಮತ್ತೆ 4 ಒಂದೇ ಆಪ್ಷನ್ ಟೈಪ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. 3 ಮತ್ತೆ 4 ಎರಡು ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಆಗಿರೋ ಪ್ರಕಾರ. If greatest integer x, this is the function greatest integer x, and I have to find the integral from 0 to 11 of this greatest integer x dx.
ಆಪ್ಷನ್ 1 45, ಆಪ್ಷನ್ 2 66, ಆಪ್ಷನ್ 3 ನಲ್ಲಿ 35, ಆಪ್ಷನ್ 4 ಅಲ್ಲಿ 55 ಅಂತ ಇದೆ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ 0 to 11 ಅಂದಾಗ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. 0 to 1 ಪ್ಲಸ್ 1 to 2, 2 to 3 so on. ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ 10 to 11 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ 0 to 1 ಇದ್ದಾಗ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0. ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಟ್ವೀನ್ 0 to 1 ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ರೆ ಸೇ 0.98 ಅಂತ ಏನೇ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 0 to 1, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ 0. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ 1 to 2 ಇದ್ದಾಗ 1 ಬರುತ್ತೆ, 2 to 3 ಇದ್ದಾಗ 2 ಬರುತ್ತೆ, ಹಂಗಾದ್ರೆ 10 to 11 ಇದ್ದಾಗ 10 ಬರುತ್ತೆ. Therefore I is equal to integral 0 to 1 0 dx, 1 dx, 2 dx and so on. 10 to 11 10 dx. 10 to 11 ಇದ್ದಾಗ greatest integer x value 10. So let us integrate now. Integral 0 to 1 0 ಅಂದ್ರೆ 0 ಆಗೋಯ್ತು. 1 to 2 1 dx ಅಂದ್ರೆ x ಬಂತು. Between 1 to 2 integral 1 dx ಅಂದ್ರೆ x, between 1 to 2 ಅಂತಂದಾಗ it is 2 minus 1 which is 1 here. Similarly 2 to 3 ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Integral 2 to 3 of 2 dx ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ that is 2 into x between 2 to 3, that is 2 into 3 minus 2 which is equal to 2. ಹಾಗಾದ್ರೆ integral 2 to 3 of 2 dx ಅಂದ ತಕ್ಷಣ this is 2. Similarly integral 10 to 11 of 10 dx andre it is 10 here. So this is sum to n terms of natural numbers. So we use the formula n into n plus 1 divided by 2. Here I have 10 terms, so 10 into 11 by 2 which is 55. Here 10, 10 into 5 is 55. So required integral value is 55. That is in option 4. Similar question, greatest integer x dx is equal to 0.2 to 3 by 5 ಅಂದಾಗ ನನಗೆ 0.2 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಬರುತ್ತೆ. 0.2 to 1 ಅಂತ ಬಂದಾಗ 1 dx ಆಗಬೇಕದು, ಅಲ್ಲ 0 dx ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಮಗೆ 1 to 2 ತಗೊಂಡ್ರೆ 1 to 2 ತಗೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಇದು 1 dx ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ನನಗೆ 2 to 3 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 2 to 3 ಬಂದಾಗ 2 dx ಆಯಿತು. ಪ್ಲಸ್ 3 to 3.5 ಅಂತಂದ್ರೆ 3 dx ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ತರ ನಾನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದನ್ನ. 0.2 to 1 0 dx, 1 to 2 1 dx, 2 to 3 2 dx, 3 to 3.5 ಬಂದ್ರೆ 3 dx ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 3 to 3.5 is 3. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 to 3 is 2. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 1 to 2 is 1. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 0.2 to 1 is 0. ಈಗ ಇದೇನೋ 0 ಆಗೋಯ್ತು. 1 ಗೆ x, x ಬಿಟ್ವೀನ್ 1 to 2, ಆಮೇಲೆ 2x ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 to 3 and 3x ಬಿಟ್ವೀನ್ 3 to 3.5. ಅಂದ್ರೆ 2 to 1 ಅಂದಾಗ 2 minus 1 1. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 2 into 3 minus 2 is 1, ಹಾಗಾಗಿ 2 ಆಯ್ತು. and 3 ಇಲ್ಲಿದೆ 3.5 to 3 ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ 3.5 and 3 ಅಂದ್ರೆ 3.5 minus 3 0.5. ಅಲ್ಲಿಗೆ 3 into 0.5 ಆಗ ದಟ್ ಈಸ್ 1 plus 2 plus 3 ಅಂದ್ರೆ 3 plus 3 into 0.5, that is 1.5, which is 4.5 here. Option A is 4.5. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್. minus pi by 2 to pi by 2 of dx by e to the power of sin x plus 1 is equal to
ಆಪ್ಷನ್ ಎ 1, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ 0, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ π/2, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ -π/2 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹೌ ಟು ಡೂ ದಿಸ್. ಈಗ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ -a to a ನೋಡಿ, -π/2 to +π/2 ಇದೆ. ಆಫ್ f of x dx ಇದ್ರೆ 0 to a of f of x plus f of -x dx. So we can use this formula so that f of x plus f of -x ಅಂದ್ರೆ f of x 1 by e to the power of sin x plus 1. f of -x ಅಂದ್ರೆ x ಗೆ ನಾವು -x ಹಾಕಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಗೆ sin of -x ಅಂದ್ರೆ -sin x ಆಗಿ 1 by e to the power of -sin x plus 1 ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ 1 by e to the power of sin x plus 1 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಲ್ವಾ. ಅವಾಗ LCM ತೆಗೆದಾಗ this becomes 1 plus e to the power of sin x by e to the power of sin x. ಇಲ್ಲಿ 1 ಅಂತ ಇದೆ, ಹಂಗಾಗಿ e to the power of sin x ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ನಮಗೆ e to the power of sin x by 1 plus e to the power of sin x. ನೋಡಿ LCM ಸೇಮ್ ಆಯ್ತು, 1 plus e to the power of sin x by 1 plus e to the power of sin x ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಗಿವನ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ 0 to π/2 1 dx ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 1 ಅಂದ್ರೆ x between 0 to π/2 which is nothing but π/2 minus 0. So option C is the right choice. So application of properties of integral ಅಲ್ಲಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ. -5 to 5 of x plus 2 dx, that is modulus of x plus 2 dx. Integral of -5 to 5 modulus of x plus 2 dx is equal to option A 29, option B 30, option C 28 and option D 27. You can recall modulus of x na integrate ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get x into modulus of x divided by 2 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ x ಆಗಿದ್ರೆ x square by 2, modulus of x ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ modulus of x into x by 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ -5 to 5 ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ -a to +a ಇದ್ದಾಗ -a to +a ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ -a to +a ಹಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ modulus of x ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಇಫ್ x is positive to positive ಇದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ a to b ಎರಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ರೆ x square by 2 ಅಂತ ಆಬ್ವಿಯಸ್ ಅದು. ಈಗ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ -5 to 5 of modulus of x plus 2 dx. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು modulus of x plus 2 into derivative of x plus 2, ಯಾಕಂದ್ರೆ derivative of x plus 2 is nothing but 1. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ dx ಬದಲಿಗೆ derivative of x plus 2 ಬರೆದ್ರೆ ಏನು ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ modulus of x plus 2 into derivative of x plus 2 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ I can integrate this modulus of x plus 2 using the formula here. That is x into modulus of x plus 2 divided by 2 between -5 to +5. ಈಗ ನಾನು +5 ಅಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕೊಟ್ಟಾಗ that is 1 by 2 into 5 plus 2. ಇಲ್ಲಿ +5 ನೋಡಿ, modulus of 5 plus 2 again is 7 here, minus ಈ 1 by 2 ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, -5 ಕೊಡಬೇಕು. -5 ಕೊಟ್ರೆ -5 plus 2, ಇಲ್ಲಿ modulus of -5 plus 2 is 3 again. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 minus 3 1 by 2 ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 5 plus 2 7, 5 plus 2 7, 7 into 7 49. 2 minus 3, 2 minus 5 is -3, -3 into minus plus ಆಯಿತು, 3 plus 3 9. ಅಲ್ಲಿಗೆ 49 plus 9 is 58 by 2 which is 29. So option A is the right choice.